Hello students, I am your biology lecturer. In the previous class we discussed about the binomial nomenclature. Few students asking about more examples for the binomial names or scientific names. Today I will give those names. Okay. And few students are asking about the notes while explaining the topic. I am showing all the notes, please write it down. If you want to take screenshot you can take, otherwise you can pause the video and write. I am not providing any other notes, these are the notes I prepared for you guys. You can refer this one or you can read the NCERT book. I extract these notes or I prepare these notes by referring the NCERT book only. Okay. Today we can discuss the topic, that is taxonomy. Taxonomy means it is a science, it is very important, it is a science of naming. Yesterday we discussed about binomial naming, that is binomial nomenclature. Each and every plant have the scientific names. The scientific names are having two components called generic name and the species names. Generic name indicates the genus, species name indicates the particular name of that plant. Okay. In that, naming of an organism or naming of an species is very important for a identification. Okay. Here, for the naming, describing and classification, another branch of science is there, that is the taxonomy. ಇಲ್ಲಿ taxonomy ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅದರೊಳಗಡೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಎನಿಮಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಮೈಕ್ರೋ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದನ್ನು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಡೋದು. ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಹೆಸರಿನ ನೇಮನ್ನು ಯಾವಾಗ ಪಾಸಿಬಲ್ ಆಗುತ್ತಾ ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್. ಅದು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಅದರದ್ದು ಎಲ್ಲ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ಸನ್ನ ನಾವು ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದರದ್ದು ಹೆಂಗದ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ನಲ್, ಹೊರಗಡೆ ನೋಡೋಕೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅದಾವೆ ಅದನ್ನು ಗುರ್ತು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ನೇಮ್. Okay, here is the definition for taxonomy. Taxonomy is a science of naming, describing and classifying the organism. This is the definition of taxonomy. You can expect the question for 1 marks. 1 marks ಗೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಇಸ್ ಅ ಸೈನ್ಸ್. ಓಕೆ, ಇದು ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ನೇಮಿಂಗ್. ನೇಮಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಹೆಸರಿಡೋದು. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆರ್ ಎನಿಮಲ್. ಡಿಸ್ಕ್ರೈಬಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್. ಕ್ಲಾಸಿಫೈಯಿಂಗ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, this is a classification, classifying the organism. Next, or we can write another definition for taxonomy. This is a definition which given in your NCERT book. The process of classification of living organism is called taxonomy. The process of classification. Yesterday we discussed, ನಿನ್ನೆ ನಾವು binomial nomenclature ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹೆಸರು ಇಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಿಫೋರ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಆಗಿರಬೇಕು. Okay, today we have to focus on the classification. Okay, the many plants and animals we can see in the earth. Okay, okay, proper ಆಗಿ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು, ಪ್ರಾಪರ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಆಗಬೇಕು. Okay, the process of classification of living organism is called as taxonomy. Okay, we have to discuss the taxonomy when we understand the classification definition. You can get the taxonomy meaning. Here classification means what? Classification andre it means grouping or arrangement of organisms. Grouping andre one kade ಸೇರಿಸೋದು. Okay, arrangement andre ಜೋಡಣೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. Okay, classification means grouping or arrangement of organisms. Organisms like a plants and animals based on similarities. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಟೈಗರ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟು ನೋಡೋಕೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾವೆ, ನಾವು ಅವಕ್ಕೂರ್ನ
ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಸೇಮ್ ಕಾಣಿಸ್ತವೆ. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ. ಫ್ಲವರ್ ಬಿಡ್ಲಾರು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನ ಬೇರೆ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಒಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ಬೈ ಅಬ್ಸರ್ವಿಂಗ್ ದ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್, ನೋಡೋಕೆ ಹೊರಗಿಂದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ಸೆಕ್ಷನ್ ತೆಗ್ದ ಹೆಂಗೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಅವೆರಡು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್, ಓಕೆ, ಗ್ರೂಪ್ ಮಾಡೋದು ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಆರ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಗ್ರೂಪಿಂಗ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್, ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ದಿಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಾಟಮಿಕಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್. ಮಾರ್ಫಾಲಜಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸು, ಅನಾಟಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಹಿಯರ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ external characters, anatomy means internal characteristics. Okay, next, based on characteristics all the living organism can be classified into different taxa. Okay, once again I will repeat, based on characteristics all the living organisms can be classified into different taxa. Here the question arises, taxa means what? Taxa andre ಏನು? Okay, here is the answer. Taxa means any unit of a biological classification. ಈ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬಹಳಷ್ಟು ಕೆಟಗರೀಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕೆಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೆಟಗರಿ ಆಗಿರಲಿ ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಲೇಟರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂದರೆ ಏನು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ಲೂರಲ್, ಓಕೆ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ, ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಈಸ್ ಎನಿ ಯೂನಿಟ್ ಆಫ್ ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ಬಯಾಲಜಿಕಲ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್ ಒಳಗೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆನ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಷನ್ ಪಾರ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿನ ಮತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಜೊತೆ ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಬ್ರಾಂಚ್. ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾವಾಗಲೂ ನಾವು ಜೊತೆಗೇ ಕಲಿತೀವಿ. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. Taxonomy is like that only. The process of classification of living organism is taxonomy. But systematics is the study of classification. Same. Taxonomy ಮತ್ತು systematics same. ಯಾಕಂದ್ರೆ study of classification. Okay. Of organism. ಇಲ್ಲಿ ತನ same. Taxonomy ಮತ್ತು systematic ದು definition. But and their evolutionary relationships. Systematics is a study of classification of organisms and their evolutionary relationships. Evolutionary relationships ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ, ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಮಂಗನಿಂದ ಮಾನವ, ಫ್ರಮ್ ಏಪ್ಸಿಂದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕನೆಕ್ಷನ್, ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್? ಡೈನೋಸಾರ್ಸಿಂದ ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್ ಒರಿಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಲಿಂಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಡೈನೋಸಾರ್ಸ್ ಟು ರೆಪ್ಟೈಲ್ಸ್? ಓಕೆ, ಯಾವ್ಯಾವ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸು ಮಂಗನಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾನವನಿಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಅದಾವೆ? ಓಕೆ, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಲಿಂಕ್? ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಈಗ ನಾವು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನಮ್ಮ ತಾತ, ನಮ್ಮ ಮುತ್ತಾತ, ಅವ್ರ ತಾತ, ಈ ಥರ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟ್ರೀ ಆರ್ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಸ್ಟಡಿ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ವಿತ್ ದ ಎವಲ್ಯೂಷನರಿ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ಸ್. That branch is known as a systematics. This is a very leading branch nowadays. ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಸ್ಕೋಪ್ ಐತಿ ಇವಾಗಿನ ದಿನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸ್ ವರ್ಡ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಟಿನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಸಿಸ್ಟೆಮಾ. ಸಿಸ್ಟೆಮಾ ಮೀನ್ಸ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ಸ್. Remember this one? Arrangement of organism is nothing but the classification. Okay, then the Linnaeus is called as a father of taxonomy. First ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಇವರು? He started classifying the
plants and animals. Okay, that's why he is called as father of taxonomy. He published the book. The name of the book is Systema Naturae. Okay, Systema Naturae is the book name of Linnaeus. Here, next one is taxonomic categories. Now, just now we discussed about the taxonomy definition, systematics definition. In that we have to focus on the taxa. Okay, then what is classification? Now I will start the taxonomic categories. We already know about the taxonomy. Taxonomy is the process of classification. ಆ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನು ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಇದರೊಳಗೆ ತಿಳ್ಕೊಬೋದು. ಓಕೆ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರ್ತಾವೆ. ಮೆನಿ ಸ್ಟೆಪ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಇಟ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ದ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್. It involves arrangement, that is called as hierarchy. Remember this, hierarchy, arrangement of different categories of organism is called as hierarchy. Okay, here hierarchy means what? Placing an organism into a respective taxon. Taxon andra any unit of a biology, ಯಾವುದೇ ಯೂನಿಟ್ ಅನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಒಳಗೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಯೂನಿಟನ್ನು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಪ್ಲೇಸಿಂಗ್ ಆನ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇನ್ ಟು ಇಟ್ಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಅದರದ್ದು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್, ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಸೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಒಳಗೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಹೈಯರಾರ್ಕಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ taxonomic hierarchy. Okay, you can get later words. Hierarchy means placing an organism into a respective taxon. ಅಷ್ಟ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು. Okay, then what is category? Here rank ಮತ್ತು category ಅಂದರೆ ಏನು? You can get each category respective has a unit of classification. Unit of classification ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? taxon ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Here you can get this is the hierarchy, taxonomic hierarchy. Taxonomic hierarchy ಅಂತಂದ್ರೆ ಭಾಳಷ್ಟು taxonomic categories ಇರ್ತಾವೆ. Then what are the categories? What are the categories ಅಂದ್ರೆ here are the categories like first classification ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಭಾಳಷ್ಟು categories and ranks ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ ranks ಯಾವ್ಯಾವುದಂದ್ರೆ roughly you can imagine kingdom. First kingdom ಬರುತ್ತಾ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮು, ಕ್ಲಾಸು, ಆರ್ಡರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಆರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಜೀನಸ್ಸಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಆರ್ಡರಿಗೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು? ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್, ಫಿಫ್ತ್, ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದಿಸ್ ಎನಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆರ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅನ್ನೋದು ಸೇಮ್. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್, ಒಂದೇ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ಬೋದು? ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, I hope all of you getting this one. Okay, then you have to understand what is hierarchy. Hierarchy ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅನಿಮಲ್ ಆಗಿರಲಿ, ಅದರ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಹೆಂಗಿರುತ್ತಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ನಾವೇನು ತೊಗೊಂಡು ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದೇನು? ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. Okay, Homo is a genus name, Sapiens is a species name. Yesterday we discussed about this. Okay, here I will write Homo, sorry, give me a minute. Okay, genus name ಯಾವುದಿಲ್ಲಿ? Homo. Okay, Sapiens ಅನ್ನೋದೇನು? Species. Sapiens. Okay,
ಅಂಡರ್ಲೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸೀಸು ಏನು ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮನುಷ್ಯರದೀವಲ್ಲ ಅದು ನಾವು ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಜೀನಸ್ ಯಾವ್ದು ಬರ್ತೀವಿ, ಹೋಮೋದೊಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮೇಲ್ಮೇಲೆ ಹೋದ್ರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಏನು ಪ್ರಾಣಿಗಳು. ಓಕೆ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಮೀನ್ಸ್ ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ, ಎನಿಮೇಲಿಯಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮೇಲಿಯಾದೊಳಗೆ ನಾವು ಬರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಫೈಲಮ್. ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ನಾವು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರಾಣಿಗಳಂತ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು, ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಫೈಲಮ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೆಮೇಲಿಯಾ. ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ವಿ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ಮ್ಯಾಮೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ primates. Order primates. Then family hominidae. This is the systematic classification or hierarchical classification of Homo sapiens. Homo sapiens to classification ಬರೀರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ this is the classification. ಯಾವ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದರದ್ದು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ ನಾಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ. ಓಕೆ, ಎನಿಮೇಲಿಯಾದೊಳಗೆ ಬರಲ್ಲ, ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಎನಿಮೇಲಿಯಾದೊಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಫೈಲಮ್ ಎದ್ರೊಳಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್. ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ನಾವು ಕಾರ್ಡೇಟ್ಸ್, ಯಾಕಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಬೆನ್ನು ಮೂಳೆ, ದಟ್ ನೋಟೋಕಾರ್ಡ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಮ್ಯಾಮಲ್ಸ್ ಯಾಕಂದರೆ ಮೆಮರಿ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಓಕೆ, then primates ಅಂದ್ರೆ one of the feature of a mammal, that primates ಅಂತಂದ್ರೆ we have the means females have the menstrual cycles and limbs, then mature brain, then hominidae. This is a family of Homo sapiens. ನಾವೆಲ್ಲ ಯಾವ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಯಾವ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೆ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ hominidae. This is the ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೋಮೋ ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎವ್ರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್, ಎಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪೀಸೀಸಿಗೂ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಅದನ್ನು ಬರಿಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಬರಬೇಕು, ನೆಕ್ಸ್ಟು ನೆಕ್ಸ್ಟು ಫೈಲಮ್ಮು ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್. ಫೈಲಮ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಎನಿಮಲ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿವಿಷನ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೈನರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಫೈಲಮ್ಮು ಅನಿಮಲ್ಸಿಗೆ, ಡಿವಿಷನ್ನು ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸಿಗೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟು ಕ್ಲಾಸು, ಆರ್ಡರ್, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ರಿಮೆಂಬರ್ ದಿಸ್ ಆರ್ಡರ್. ಯಾವ ಥರ ಬರ್ದೀನಿ ಅದೇ ಥರ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. ಬಟ್ ಓದಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಓದ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಯಾವುದು, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಜೀನಸ್ಸು ಹೋಮೋ. ದೆನ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಯಾವುದು, ಹೊಮಿನಿಡೆ. ಆರ್ಡರ್ ಯಾವುದು, ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಕ್ಲಾಸ್ ಯಾವುದು, ಮೆಮೇಲಿಯಾ. ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು, ಕಾರ್ಡೇಟಾ. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದು, ಎನಿಮೇಲಿಯಾ. ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್. ಓಕೆ, ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. First category in the classification, that is hierarchical classification. Hierarchy and the systematic arrangement of the class, every unit of the class. Okay, first ಯಾವ್ದು ಬರೋದು, ಕಿಂಗ್ಡಮ್ಮು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋದು ಫೈಲಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಡಿವಿಷನನ್ನು ತೊಗೋತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫೈಲಮ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಕ್ಲಾಸು, ಆರ್ಡರು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸಿಸ್. This is the systematic classification or the taxonomic hierarchical classifications. Okay, ಇದರೊಳಗಡೆ what is taxon ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ any unit. ಆರ್ಡರ್ನು ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು, ಫ್ಯಾಮಿಲಿನೂ ನಾವು ಟ್ಯಾಕ್ಸೋನ್ ಅಂತ ಕರಿಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್.
ಈಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್. ಈಚ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನ್ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎರೋ ಮಾರ್ಕ್ ಬರ್ತೀನಿ. ಯಾಕೆ ಈ ಥರ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ನಾವು ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿನ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿಕ್ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಅವ್ರು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ಥರನೇ ಬರಿಬೇಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮನ್ನು ಒಂಚೂರು, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಫೈಲಮ್, ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಆರ್ಡರ್, ಆಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಜೀನಸ್, ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಈ ಥರ ಲೈಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಈ ಕಡೆ ಅದ್ರ ಮುಂದೆ ಏನು ಬರಿತೀವಲ್ಲ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಯಾವುದು, ಫೈಲಮ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಸ್ಲೈಟಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಫಸ್ಟ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್. ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಅಂದರೆ ದಿಸ್ ಆರ್ ದ ರ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬರ್ತವೆ, ಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಆ ಥರ. ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್. ಈಗ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಮನುಷ್ಯರು ನಾವು ಎಷ್ಟು ಜನ ಅಂತೀವಿ, ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಸೇಪಿಯನ್ಸೇ. ಓಕೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರೂ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಆಲ್ ದ ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಸೇಮ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್ ವಿತ್ ದ ಫಂಡಾಮೆಂಟಲ್ ಸಿಮಿಲ್ಯಾರಿಟೀಸ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮ್ಗೆ 2 ಕೈ, 2 ಕಣ್ಣು, 2 ಕಾಲು, ಸೇಮ್ ಬ್ರೈನ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ. ಓಕೆ, that's why group of individual organism with the fundamental similarities are referred as a species. Okay, species is the lowest category in the hierarchy or taxonomic classification. Next, for example, I take 3 plants name. Here you can see Allium cepa. Here Allium cepa, this is a scientific name of onion. ಆನಿಯನ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಏಲಿಯಮ್ ಸೇಫಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಸೊಲಾನಮ್ ಮೆಲನೋಜೆನಾ ಅಂದ್ರೆ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಬ್ರಿಂಜಾಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಆಸಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಂಟಮ್ is a scientific name of ತುಳಸಿ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಇಲ್ಲೇನು ಬರ್ದಿನಲ್ಲ, ಏಲಿಯಮ್ ಸೇಫಾ, ಮೆಲನೋಜೆನಾ, ಸ್ಯಾಂಟಮ್, these are the species. ಇವೇನದಾವೆ ಏಲಿಯಮ್, ಸೊಲಾನಮ್, ಆಸಿಮಮ್, these are the genus. ಇದು ಬೈನಾಮಿಯಲ್ ನೇಮಿಂಗ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತದು. ಓಕೆ, ಇದರೊಳಗಡೆ ಸೇಪಾ, ಮೆಲೋಜೆನಾ, ಸ್ಯಾಂಟಮ್ ಏನದ, these are the species. Yeah, a single genus have many species with the different characteristics. ಒಂದು ಜೀನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸು ಬರ್ತಾವೆ. ಓಕೆ, next category, that is the genus. Genus means group of many related species. ನಾ ಹೇಳ್ದೆ ಈಗನೇ ಜೀನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಬರ್ತಾವು ಅಂತ. ಓಕೆ, ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಹೋಮೋಸೇಪಿಯನ್ಸ್. ಹೋಮೋ ಅನ್ನೋದು ಜೀನಸ್. ಆ ಜೀನಸ್ ಒಳಗಡೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಂಕಿ ಬರ್ತಾವೆ, ಏಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ. Okay, these are comes under the primates. Like that, group of many related species, many species are comes under the single genus. Related species ಒಂದೇ genus ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವು, ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, genus. Okay, here are the example for genus. Solanum tuberosum ಅಂದ್ರೆ this is a scientific name of potato. Okay, Solanum melanogena, this is scientific name of brinjal. Solanum esculentum, I have to underline, okay, because these are scientific names. Solanum esculentum, this is a scientific name of tomato. Okay, here potato, that is Solanum tuberosum, brinjal, that is Solanum melanogena. Next tomato, Solanum esculentum. Okay, ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಪೊಟ್ಯಾಟೊ, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್, ಟೊಮೆಟೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಹೌದಾ? ಯಾವ ಸೇಮ್ ಅಲ್ಲ. ಪೊಟ್ಯಾಟೊ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಬ್ರಿಂಜಾಲ್ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು, ಟೊಮೆಟೊ ಬೇರೆ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಬಟ್ ಅವೆಲ್ಲನೂ ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್ ಒಳಗೆ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತವೆ. ಸೇಮ್ ಜೀನಸ್ ನೇಮ್ ಇಸ್ ಸೊಲಾನಮ್. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾನು ಎನಿಮಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್
Panthera leo, Panthera tigris, Panthera pardus. These are the scientific names of lion, tiger and leopard. Okay, ಇಲ್ಲೇನು Panthera ಅಂತ ಏನೋ ಬರ್ದಿವಲ್ಲ ಅದೇನು genus name. These are the different animals. Okay, next we can focus on the family. Family is a group of several related genera. ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಯಾವ ಥರ ಜೀನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೆನಿ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಸ್ಪೀಸೀಸ್, ಅದೇ ಥರ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಸೆವೆರಲ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಜನರ, ಭಾಳಷ್ಟು ಜನರ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರ್ ಕ್ಯಾಟಗರೈಸ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಬೋತ್ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ವೆಜಿಟೇಟಿವ್ ಫೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಾಣಿಸ್ತಿರ್ತದಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅದು, ಮತ್ತು ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಫೀಚರ್ಸ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್, in animals like Panthera lion, okay, Pellis that is cats are placed under the same family Pellidae. ಇವೆರಡು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಜೀನಸ್. ಪ್ಯಾಂಥೆರಾ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಜೀನಸ್ಸು, ಪೆಲ್ಲಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಬೇರೆ ಜೀನಸ್, ಬಟ್ ಅದನ್ನ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಅ Pellidae. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾಂಟ್, 3 different plants like such as Solanum. Solanum ಇನ್ನಾಗ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, Solanum tuberosum. Petunica is another genus. Datura another genus are placed under the same family. ಇವೆಲ್ಲ 3 ಪ್ಲಾಂಟನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹಾಕ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, just you have to remember family means a group of several related genera. Next, order. Group of many related families. Order ಅಂತಂದ್ರೆ group of many related families which exhibits a similar characteristics. Order ಒಳಗಡೆ ಏನು ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಯರ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಾನಮಿ ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆರ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇನ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಇವು. ಓಕೆ, ಕನ್ವಲುಲೇಸಿ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ. Convoluaceae family and Solanaceae family. Just now we discussed that. Solanum comes under the Solanaceae family ಅಂತ ಹೇಳಿ. Okay, in plants Convoluaceae and Solanaceae are included in the order Polymonales. Polymonales ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಆರ್ಡರು, ಅದರೊಳಗಡೆ 2 ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು ಬರ್ತಾವೆ. ಅಂದ್ರೆ ಈಚ್ ಸಿಂಗಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಮೆನಿ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್. ಓಕೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಫ್ಲೋರಲ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಎರಡಕ್ಕೂ ಸೇಮ್ ಫ್ಲೋರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಫ್ಲವರಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಸೇಮ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರಿಗೆ ಬಂದದ. ಬಟ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ಅದರ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತಾವೆ ಭಾಳ ಇರ್ತವೆ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಲೈಕ್ Pellidae, that is cat and lion comes under. Then Canidae, that is dogs. Pellidae and Canidae are placed under the order Cornivora. ಎರಡನ್ನೂ ನಾವು ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಸ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ ದ ಆರ್ಡರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ನಾ ಹೈಯರ್ ಆರ್ಕಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏರಿಕೆ ಪ್ರಕಾರ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್. ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ಆರ್ಡರ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇಂದ ಜೀನಸ್ಸು, ಜೀನಸ್ ಇಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯಿಂದ ಆರ್ಡರು, ಆರ್ಡರಿಂದ ಕ್ಲಾಸ್, ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಫೈಲಮ್ ಆರ್ ಡಿವಿಷನ್, ಆಮೇಲೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಓಕೆ, ಹಿಯರ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೆವೆರಲ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಆರ್ಡರ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಡರ್ ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್. ಪ್ರೈಮೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಮಂಕಿ, ಗೋರಿಲಾ, ಏಪ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. The monkey, gorilla and apes comes under the order primates. Humans are also comes under the primates. ಇಲ್ಲಿ humans ಅನ್ನು ನೀವು ಬರ್ಕೋಬೋದು ಬೇಗ. ಓಕೆ, ದೆನ್ ಆರ್ಡರ್ ಕಾರ್ನಿವೋರಾ. ಕಾರ್ನಿವೋರಾದೊಳಗಡೆ just now we discussed that Pellidae and Canidae. Tiger, cat, dog are classified under the same class called as a Mammalia.
ಪ್ರೈಮೇಟು ಮತ್ತು ಕಾರ್ನಿವೋರ ಬೇರೆ ಬೇರೆನಾ? ಪ್ರೈಮೇಟು ಕಾರ್ನಿವೋರ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಆರ್ಡರ್ ಒಳಗೆ ಬರುತ್ತಾ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಮೆಮ್ಯಾಲಿಯಾ. ನೀವು ಯಾವಾಗ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಡಿವಿಷನ್ಸ್ ಕಲಿತೀರಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರಿ, ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಕಲಿತೀರಿ, ಅವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತವೆ. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ hierarchical classifications. In the lower classes you studied briefly, but here you have to understand each and every topics. Next, phylum and divisions. Here several closely related classes are grouped under the phylum. ಬಹಳಷ್ಟು ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ಸನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಫೈಲಮ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಒಳಗೆ ಫೈಲಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಒಳಗಡೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸ್ಲಿ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ಗ್ರೂಪ್ಡ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿವಿಷನ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಇನ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ನಾನು ಹೈಯರಾರ್ಕಿ ತೋರಿಸುವಾಗ ಹೇಳಿದೆ, ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಕಿಂಗ್ಡಮು, ಲೋಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಸೀಸ್. ಹಿಯರ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಈಸ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನ್. ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ, ಎನಿಮೇಲಿಯಾ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದರೊಳಗಡೆ. ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಂಪ್ರೈಸಿಂಗ್ ಸೆವರಲ್ ಫೈಲಾ. ಫೈಲಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಲಮ್ಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಫೈಲಾ ದ್ಯಾಟ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ಆಲ್ ದ ಎನಿಮಲ್ಸ್, ಎಲ್ಲ ಎನಿಮಲ್ಸೂ ಆ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಲೈಕ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸೂ ಅದೇ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ದಾಗ ಬರ್ತಾವೆ. ಈಗ ನಾ ಹೇಳಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಸು, ಎನಿಮಲ್ಸು, ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ಸ್ ದ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್ ಒಳಗೆ ಬರ್ತಾವೆ. ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟೆ ಕಿಂಗ್ಡಮ್, ಎನಿಮಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಎನಿಮೇಲಿಯಾ ಕಿಂಗ್ಡಮ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ದ taxonomic categories. If you have any doubt means you can ask. These are the notes, you can write it. Tomorrow in the next class we can discuss the taxonomic aids. Thank you.